इस तो अगली जिहड़ी अष्टपदी है शलोक है, उसका आरंभ पंजवें पातशाह मेहरबान करते हैं 15वां शलोक अते अष्टपदी का कि वाहिगुरू किड्डा बेअंत है, कितनियां शक्तियां का मालक है। हर जर्रे जर्रे दे विच हर जीव के अंदर उसकी जिहड़ी सत्ता है ना वो टिकी हुई है, तो अपनी उस सत्ता के नाल इस संसार नूं अपने हुक्म दे विच रख के भाणे विच रख के चला रहा है। साहिब जी फरमान करते ने शलोक सर्ब कला भरपूर प्रभु बिरथा जानन हार। प्रभु जिहड़ा है ना सारिया शक्तियां दे नाल भरपूर है, पूर्ण है, बिरथा जानन हार, ते ओ जानहार है बिरथा। बिरथा तो पावे ते वाधू नहीं, बिरथा तो पावे वृथा। वृथा आखदे ने दुखां नूं, वेदना नूं, पीड़ा नूं, दुख दर्द नूं, वो जानदा है। जं कै सिमरन उदरिया नानक तिस बलिहार। जिस दे सिमरन करन दे नाल विकारां तो बंदा बच जाता है। गुरु पातशाह आखदे ने मैं ऐसे परमेश्वर तो करतार तो वाहिगुरू तो सदा बलिहार जाता हाँ। अष्टपदी टूटी गांडनहार गोपाल। सारे जीवां की पालना करने वाला गोपाल आप है, ते जीवां की टुटी हुई जिहड़ी गंढ है ना तार वो आप मिला लैंदा है। सर्व जीआं आपे प्रतिपाल। सारियां दी आप पालना करता है। सगल की चिंता जिस मन माए। सारियां दी चिंता जिस दे मन विच रहिंदी है हर वेले, तिसते बिरथा कोई नाए। कोई भी ऐसा नहीं है जिहड़ा वाहिगुरू दे दर तो वरसाया नहीं जाता, बख्शिया नहीं जाता। अरे मन मेरे सदा हर जाप। हे मेरे मन तू सदा उस प्रभु नूं जप। अविनाशी प्रभ आपे आप। वाहिगुरू जो अविनाशी है अपने जे आप ही है, अपन किया कछु ना होए। जे 100 प्राणी लोचै कोय। जे कोई प्राणी 100 वार भी तांग करे, अपने आप अपनी शक्ति नूं अगे रख के किसी प्रकार का यतन करना चाहे, तो गुरु पातशाह आखदे ने अपन किया कछु ना होए। बंदियां दा अपना कीता होया कुछ भी नहीं हुंदा, कुछ भी सिरे नहीं चढ़दा। जिह जे डाली पग धरों सोई मुर मुर जाए। तिस बिन नाही तेरा किछ काम। उस तो बिना तेरे किसी भी कुछ भी काम नहीं है। गत नानक जप एक हर नाम। तेरी गति जिहड़ी है ना जीवन की वधिया अवस्था, ये केवल उदों ही बन सकती है जे तू एक करतार दे वाहिगुरू दे नाल जुड़े। अते ध्यान रखी आ जिहड़ियां कमजोरियां ने, जिहड़ियां सधारण तौर पर बंदा अपने रूप नूं वेख के, अपने तन नूं वेख के उस कमजोरियां का शिकार हो जाता है। इन्हां कमजोरियां तो बचन की लोड़ है। रूपवंत होए नाई मोह। रूप वाला हो के कोई प्राणी जिहड़ा है ना अपने रूप का, अपनी सुंदरता का मान ना करे, मस्त ना होवे। क्यों भला? प्रभ की जोत सगल घाट सो है। क्योंकि सुंदरता जिहड़ी है ना ये बंदियां दी अपनी नहीं बनाई हुई, ये उसदी बनाई हुई है, उस परमेश्वर दी जिहड़ा सारियां दे विच ही विराजमान है, सारियां विच टिकिया होया है। जिसदी जोत जिहड़ी है ना शरीरां दे विच होण करके सानू शरीर सोहणे लगदे हन। तनवंता होए क्या को गर्भ है। तन वाला हो के कोई मनुख काहदा हंकार करे भला? जां सब कुछ तिसका दिया दरब है। जदों सारा कुछ उस वाहिगुरू दा पदार्थ तन दिता होया है। अत सूरा जे को कहावै। जे कोई बंदा अपने आप नूं बड़ा तकड़ा सूरमा खवावे, प्रभ की कला बिना कह तहावै। दसो भला वाहिगुरू की बख्शिश शक्ति तो बिना वो की कर सकता है, की दौड़ सकता है, की कर सकता है? भाव है कुछ भी नहीं कर सकता। जे को होए बाह दातार। जे कोई बेध्यानी दे विच दाता बन के बह जाए, तिस देन हार जाना गवार। ते वाहिगुरू जी जिहड़े ने ना, जिहड़े आप दाते ने सबना जीआं का एक दाता सो मैं विसर ना जाई। जिहड़े आप एक दाते ने तिस देन हार जाना गवार। उस बंदे नूं मूर्ख ही समझदे ने भी देखो ये हाथी केवल इसदे ने, इसनूं इस गल का ज्ञान नहीं, बोध नहीं है इसनूं कि जो कुछ मैं इन्हां हत्थां दे राहीं दे रहा, अगे दे रहा मैं, ये सारा कुछ मेरे पास कित्थों आया? जिस गुर प्रसाद टूटै हऊँ रोग। पर इन्हां सारियां कमजोरियां की जिहड़ी जड़ है ना वो है हौमै दा रोग। सतगुरु सच्चे पातशाह आखदे ने
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਸਦਾ ਆਰੋਗ। ਜਿਸ ਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕਉ ਥੰਮੈ ਥੰਮਨ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕਉ ਥੰਮੈ ਥੰਮਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਛੱਤ ਨੂੰ ਥੰਮ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਦਰ ਕਉ ਥੰਮੈ ਥੰਮਨ, ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਹੈ ਅਸਥੰਮਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਜਿਉ ਪਾਖਾਨ ਨਾਵ ਚੜ੍ਹ ਤਰੈ। ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਪਾਠ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾਵ। ਇਹ ਨਾਉ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਾਵ ਮੈਨਾਂ ਬੇੜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰ ਭਾਵੇਂ ਬੇੜੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਬੇੜੀ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਗਤ ਨਿਸਤਰੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਗਾਸ। ਤਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਉ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉ ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ ਮਹਿ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਜੋਤ। ਤਿੰਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਂਛੋਂ ਧੂਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੰਗਦਾ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਾਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਕਰੋ। ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਲ ਲਾਈਐ। ਐ ਮੂਰਖ ਮਨ ਕਿਉਂ ਵਿਲਕਦਾ ਹੈ? ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ। ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ। ਪਿਛਲੇ ਬੀਜੇ ਦਾ ਫਲ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭੋਗਣਾ ਹੈ। ਦੁਖ ਸੋਗ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੈ। ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਤੂੰ ਤਿਸਹਿ ਚਿਤਾਰ। ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। ਜੋ ਕਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖਮਾਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੁਖ ਕਰਕੇ ਮੰਨ। ਭੂਲਾ ਕਾਹੇ ਫਿਰਹਿ ਅਜਾਨ। ਐ ਅਣਜਾਣ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਵਸਤੇ ਆਈ ਤੇਰਾ ਸੰਗ। ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਨਮਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਤੇਰੀ ਉਹ ਨਾਲ ਆਈ। ਲਪਟ ਰਿਓ ਰਸ ਲੋਭੀ ਪਤੰਗ। ਲੋਭੀ ਪੰਬਟ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੇ ਮਾਏ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪ। ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਹੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਦੀਵੀ ਘਰ, ਸਦੀਵੀ ਟਿਕਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਵਖਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰ। ਜਿਸ ਵਖਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਘਰ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੌਦਾ? ਸੰਤਨ ਘਰ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਅਭਿਮਾਨ ਲਿਓ ਮਨ ਮੋਲ। ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਲਿਓ ਮਨ ਮੋਲ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਤੋਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਲੋ। ਲਾਦ ਖੇਪ ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਚਾਲ।
ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਲਾਦ ਖੇਪ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਵਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ, ਇਹ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਜੰਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਤਨ ਧਨ ਕਹੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਲਾ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਧਨ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਮੁਖ ਉਜਲ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਸੋਏ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਖ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਵਿਰਲਾ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਵਪਾਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਵਪਾਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਹਾਜਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਾਂਕਾ ਸਦ ਬਲਿਆਰਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ, ਐਸੇ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ, ਕੀ ਕਰੋ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ, ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਨਾਮ ਜਲ ਪੀਓ। ਅਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ, ਤੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ, ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਰ ਦਿਓ, ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਧ ਕੀ ਧੂੜ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਉਸ ਦੀ ਧੂੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਉੱਪਰ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਗਾਵੋ ਅਨਕ ਬਿਗਣ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰਾਖੈ, ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਨੇਕਾਂ ਔਕੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖੈ, ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਸਦਾ ਮਾਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਓਟ ਗਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦਰ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਪਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਉ ਜੀਵਾਲਣ ਹਾਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਏ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਾਲਣ ਜੋਗਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੀਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਭੁੱਖੇ ਕਉ ਦੇਵਤੇ ਆਧਾਰ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਏ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਸੁਧਾਰਨ ਹਨ। ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲੈਣਾ ਪਾਹੇ, ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਕਛ ਤਿਸਕਾਓ ਕਰਨਾ ਜੋਗ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਹੋਆ ਨਾ ਹੋਗ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ। ਜਪ ਜਾਣੂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ, ਸਦਾ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸਭ ਤੇ ਉੱਚ ਨਿਰਮਲੇ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ ਦਿਆ, ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਥੀਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਥੀਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰ ਕੈ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਜਿਹਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਗਈ, ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਗਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਗਈ, ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੌਲੀ 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 ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸਦਾ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਦਾ, ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੁਣੀਐ ਤੇ ਲੋਏ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ 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 ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰ ਕੈ ਹਿਰਦਾ ਏਕੋ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਰਤਾਰ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿਤ,
ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਐਸੀ ਰਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਹਿਰਦੈ ਸਤਮੁਖ ਕਹਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗੁਣ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਚੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਚਾ ਆਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸਾਚਾ ਪਾਸਾਰ, ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਸੱਚ ਸਮਾਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਉਹ ਉਸ ਸੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।